Discuss today the topic that is in Tableau, that is in reference lines. Up to this time, my Tableau in my Tableau sessions, I have explained so much of. Okay, I'm explaining so much of things too. Okay, just I have explained about charts and other things also have been explained with some examples in with our data sets, and we work with so much of data sets. Okay, all of you. Then my intention is very clear. I think, are you practicing this or not? I think if you are trying to practice this at tab below, it will be good enough. If you are not practicing this, these sessions will be, I think, not understandable to all of you. Okay. Are you practicing or not, students? Some students are practicing or not. Shravani ma'am? Students, in present class, just I would like to explain some topics in Tableau, completely about that is reference lines. Clearly, you should know it. What is a reference line? What is the purpose of reference? Where the option that reference lines is, and how to use these options. Is my voice audible to all of you or not? Students, just response anyone. Is my voice audible? Please post a message. If is my voice audible, please post a message. Yeah, okay, thank you. Yes, I would like to explain you the thing that the word that is called reference lines. The reference lines word we are using very much of here. Not only reference lines, some more options is there. That is reference line, reference band, distributions, and box plot. Some type of other menus also there in the reference line option. Then I would like to explain all the things with my with some tabular example set. Just wait, I would like to share the screen of mine. Okay, just I'm sharing the screen. Just wait to all of you. Okay, is my screen visible to all of you now? Yeah, just I'm drag and drop the
Okay, this is the data set of mine. First, I would like to import this data set in my Tableau window. Just wait. This is the Tableau window. Just see. Okay, just my drag and drop. Just with the table orders. So, now I would like to work with the sheet. Yeah, this is my sheet one. Is the screen visible to all of you now? Okay. Yeah, just I would like to drag some category and subcategory. Subcategory in columns and the word sales in my rows. Okay, sales in rows. If you observe that, some graph will be displayed here. The screen under కనిపిస్తుంది కదండి. Is it visible to all of you now? And that means ఇక్కడ మనం చేసే వర్క్ తెలియాలి కదా దాని గురించి. జస్ట్ ఇఫ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే టాపిక్ నేమ్ ఏంటంటే రిఫరెన్స్ లైన్ అంటారు. మై టాపిక్ నేమ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రిఫరెన్స్ లైన్. సో ఓకే, వాట్ ఈస్ రిఫరెన్స్ లైన్, హౌ టు సెట్ ఏ రిఫరెన్స్ లైన్ హియర్ అనేది నా ఇంటెన్షన్. బట్ నా ఇక్కడ రిఫరెన్స్ లైన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అని మీరు అనుకోవచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన గ్రాఫ్ లో నాకు సేల్స్ అనే ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, సబ్ కేటగిరీ అండ్ కేటగిరీ సేల్స్ 3 ఇచ్చాను నేను. ఇది కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ నాకు కొంత సేల్స్ గ్రాఫ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది ఇక్కడ. అయితే ఈ సేల్స్ గ్రాఫ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నాకు ఎలాంటి రిప్రజెంటేషన్ కావాలంటే ఆఫ్ ఆఫ్ ద సేల్స్ నేను చెప్పి చేస్తాను. ఆఫ్ ఆఫ్ ద సేల్స్ మీన్స్ ఇందులో ద బెటర్ సేల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బెటర్ సేల్స్ అన్ని ఒకలా రిప్రజెంట్ అవ్వాలి, నాన్ బెటర్ సేల్స్ అన్ని ఒకలా రిప్రజెంట్ అవ్వాలి. నాకు ఇక్కడ ఏమవ్వాలంటే ఈ గ్రాఫ్ నాకు ఒక పార్ట్ కి 2 పార్ట్స్ కి డివైడ్ అయిపోవాలి. వాట్ ఆర్ ద గుడ్ సేల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ బ్యాడ్ సేల్స్ అనేవి నాకు రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఈ గ్రాఫ్ లో రిప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక ఈ విండో, ఈ వెర్టికల్ బార్ ఉంది కదా, ఈ బార్ని నేను సెలెక్ట్ చేసి దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ మీకు ఒక వర్డ్ కనిపిస్తుందండి, యాడ్ రిఫరెన్స్ లైన్. అందరికీ విజిబుల్ గా ఉందా నా స్క్రీన్? పర్పస్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి. నా గ్రాఫ్ ని నేను 2 పార్ట్స్ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా? ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మై సేల్స్ ఏవైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్లేస్ ద బెటర్ సేల్స్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్లేస్ ద నాన్ బెటర్ సేల్స్. 2 కూడా నేను డిఫర్ చేసి చూడాలనుకుంటున్నాను ఈ గ్రాఫ్ లో. మై ఇంటెన్షన్ వెరీ క్లియర్ టు డిఫర్ ద సేల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ద యాడ్ రిఫరెన్స్ లైన్, నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తే నాకు విండో డిస్ప్లే అవుతుంది. అందరికీ విండో కనిపిస్తుందండి? ఓకే, ఈ విండోలో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా రిఫరెన్స్ కి సంబంధించి లైన్, రిఫరెన్స్ కి సంబంధించి బ్యాండ్, రిఫరెన్స్ కి సంబంధించి డిస్ట్రిబ్యూషన్, రిఫరెన్స్ కి సంబంధించి బాక్స్ ప్లాట్, మొత్తం నాకు 4 ఆప్షన్స్ రిప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? నా ఇంటెన్షన్ వెరీ క్లియర్ అండి. నేను నా గ్రాఫ్ లో నేను ఇక్కడ ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ గ్రాఫ్ లో నేను దాన్ని బిగ్గర్ సేల్స్ ని చూపించాలనుకుంటున్నాను, అలాగే స్మాలర్ సేల్స్ కూడా చూపించాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ పెర్ పెయిన్ పెట్టాను అనుకోండి. పెర్ పెయిన్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి, ఇదొక పెయిన్, దీంట్లో ఒక పార్ట్ చూపిస్తుంది. ఇదొక పెయిన్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదొక పెయిన్ అండి, ఇదొక పెయిన్, ఇదొక పెయిన్. ఎన్ని పెయిన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ? నాకు 3 పెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక లైన్ చూపించింది, ఇక్కడ ఒక లైన్ చూపించింది, ఇక్కడ ఒక లైన్ చూపించింది. సమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది, అది బిలో యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని నాకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అలా కాదు, ఒకవేళ నేను ఎంటైర్ టేబుల్ పెట్టాను అనుకోండి, చూడండి ఒకే లైన్ రిప్రజెంట్ అయింది. అంటే అది ఏం వర్క్ చేసింది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ చేసే వర్క్ ఏంటంటే, నాది సేల్స్ తో రిప్రజెంట్ అయిన గ్రాఫ్, అందులో నేను యావరేజ్ సేల్స్ అనే క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకున్నాను. కంప్యూటేషన్ చూడండి,
సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇక్కడ యావరేజ్ అనేది ఉంది. యావరేజ్ సేల్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఇక్కడ నాకు యావరేజ్ అని కనబడుతోంది. అందరికి విజిబుల్ గానే ఉందా? స్క్రీన్ చెప్పేది అర్థమవుతుంది అందరికి? స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. ఇక్కడ నేను ఎంటైర్ టేబుల్ పెట్టినప్పుడు ఈ ఎంటైర్ టేబుల్ నాకు ఎలా రిప్రజెంట్ అయింది అంటే, టోటల్ ఒక టేబుల్ మొత్తానికి ఒక లైన్ ఇచ్చింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటైర్. అలా కాదు, నేను పెర్ పెయిన్ క్లిక్ చేస్తే నాకు పెర్ పెయిన్ ఇదొక, దిస్ ఈజ్ 1 పెయిన్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పెయిన్, పెయిన్ వైజ్ ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నేను ఎంటర్ టేబుల్ క్లిక్ చేశాను అనుకో, జస్ట్ 1 లైన్ రిప్రజెంట్ అయింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ మీరు చేస్తే ఇక్కడ ఒక వర్డ్ కనిపిస్తుంది యావరేజ్. ఇక్కడ నాకు యావరేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ కంప్యూటేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకవేళ నేను వాల్యూ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఓకే, నాకు వాల్యూ డిస్ప్లే, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సేల్స్ ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది. 743, 677 ఇస్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లేడ్. అలా నాకు కనిపిస్తుంది. నేను ఎలా మార్చుకోవాలంటే అలా మార్చుకోగలను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కంప్యూటేషన్ పెడితే అది యావరేజ్ కంప్యూటేషన్ అవుతుందని చెప్తున్నట్టు, ఒకవేళ నేను వాల్యూ పెడితే నాకు ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతున్నట్టు ఇక్కడ. అది క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? రైట్. ఇక్కడ నేను లైన్ ఫార్మేటింగ్ కూడా చేయగలనండి. ఇప్పుడు ఆ లైన్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కనబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇలా అప్లై అవుతుంది. నేను డాటెడ్ లైన్ లో కూడా చూపించదు. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఏ డాటెడ్ లైన్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ డాటెడ్ లైన్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. లైన్ ఫార్మేటింగ్ కూడా నేను చేసుకోగలను. కాకపోతే లైన్ కలర్ అప్లై చేయగలుగుతాను. నాకు విచ్ కలర్, ఏ కలర్ లో కావాలంటే ఆ కలర్ లో లైన్ నేను రిప్రజెంట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అంతకు అర్థమవుతుందండి. సో ఇక్కడ నేను చేసిన వర్క్ ఏంటంటే, నేను జస్ట్ నేను ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకున్నాను. దానికోసం నేను ఈ పెయిన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి, ఇక్కడ నేను సమ్ యాడ్ రెఫరెన్స్ లైన్ క్లిక్ చేసి, ఆ యాడ్ రెఫరెన్స్ లైన్స్ లో ఎంటైర్ టేబుల్ పెట్టుకుంటే టోటల్ లైన్ డిస్ప్లే అయింది నాకు. ఇందులో నేను లైన్ కలర్ డిస్ప్లే చేశాను. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు నాకు 2 ఏరియాస్ ఉన్నాయండి. ఒక ఏరియాలో యావరేజ్ సేల్స్ లోగా ఉంది, ఇంకొక ఏరియాలో యావరేజ్ సేల్స్ హైగా ఉంది. నేను చేసిన వర్క్ ఇదేనండి. నేను నా యావరేజ్ సేల్స్ ని మొత్తం డివైడ్ చేశాను. వన్ యావరేజ్ సేల్స్ ఇన్ మై లో ఏరియా అండ్ ఇన్ 1 యావరేజ్ సేల్స్ ఇన్ మై హై ఏరియా. నా యావరేజ్ సేల్స్ ని నేను లోలో పెట్టాను, నా యావరేజ్ సేల్స్ నేను హైలో పెట్టాను. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు నేను లోలో ఉన్న యావరేజ్ సేల్స్ కి ఒక కలర్ అప్లై చేయాలి, హైలో ఉన్న యావరేజ్ సేల్స్ కి ఒక కలర్ అప్లై చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, ఫిల్ ద ఎబో. ఓకే, ఫిల్ ద ఎబో అన్నప్పుడు నేను గ్రీన్ పెడితే ఇక్కడ చూడండి, ఆ లైన్ కి పై పార్ట్ అంతా గ్రీన్ తో రిప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఎబో మీన్స్ అర్థం ఏంటంటే బిగ్గర్ సేల్స్ అనమాట. యావరేజ్ సేల్ హైగా ఉన్న ఏరియాని గ్రీన్ తో చూపించాను, యావరేజ్ ఏరియాస్ లోగా ఉన్నదాన్ని నేను వేరే కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో వెరీ క్లియర్. నేను చెప్పే టాపిక్ ని అర్థం చేసుకోండి. నేను తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ నేమ్ రిఫరెన్స్ లైన్. ఇప్పుడు నేను ఒక గ్రాఫ్ చూపించాను. అందులో నేను చేసిన వర్క్ ఏంటంటే, నేను నా కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ ఫీల్డ్స్ ని యాడ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అందులో యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ అయ్యింది. అర్థమైందా? ఈ గ్రాఫ్ ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ జరుగుతుందో అందులో నాకు కంపల్సరీ సేల్స్ అనేవి నాకు 2 పార్ట్స్ గా రిప్రజెంట్ అవ్వాలి. అక్కడ జరిగే యావరేజ్ సమ్ ఆఫ్ సేల్ అనేది కొంత లో వాల్యూ కొంత హై వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేసి నేను చూడగానే తెలియాలి నాకు, ఇవన్నీ లో సేల్స్ ఇవన్నీ హై సేల్స్ అని నాకు తెలిసిపోవాలి. అలా రిప్రజెంట్ చేయడానికి నేను ఏ వర్క్ చేశాను, జస్ట్ వర్క్. మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఆ వర్క్ మీకు చేసి చూపిస్తానండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, జస్ట్ మై ఇంటెన్షన్, మై వర్క్ ఈస్ just right. Just drag subcategory and category to my columns. Category to my column and add sales. Add sales to my rows. This is నేను చెప్పిన నార్మల్ గ్రాఫ్. ఇది ఇప్పుడు దీని ఈ నార్మల్ గ్రాఫ్ ని నేను రెఫరెన్స్ లైన్ యాడ్ చేయడానికి జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ రెఫరెన్స్ లైన్ క్లిక్ చేశాను. ఇందులో నాకు 4 టైప్స్ కనిపిస్తాయి, లైన్, బ్రాండ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, బాక్స్ ప్లాట్ కనిపిస్తుంటాయి. ఇందులో నేను పెర్ పెయిన్ పెట్టినప్పుడు పెయిన్ వైజ్ యావరేజ్ అనేది ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా కాక నేను ఎంటైర్ టేబుల్ పెట్టినప్పుడు ఎంటైర్ టేబుల్ లైన్ రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇలా నాకు. ఇక్కడ నేను కంప్యూటేషన్ దగ్గర వాల్యూ ఇస్తే నాకు యావరేజ్ సంబంధించిన వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుందని చెప్పాను. ఇంకో చూడండి, యావరేజ్ వాల్యూ డిస్ప్లే ఎలా పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ నేను లైన్ కూడా ఫార్మేట్ చేయగలను. ఓకే, నేను లైన్ థిక్ అప్లై చేసి డాట్ అప్లై చేసి ఇది డాటెడ్ థిక్ లైన్ గా రిప్రజెంట్ చేయగలను నేను.
ఆ లైన్ కి పైన ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లైన్ కి పైన ఉండేవన్నీ కూడా నాకు హయ్యర్ సేల్స్ ఉన్నట్టు, ఆ లైన్ కింద ఉండేవన్నీ లోయర్ సేల్స్ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు నేను ఏది హయ్యర్ ఏది లోయర్ తెలుసుకోవాలంటే నాకు లేబుల్ కావాలనుకోండి, ఈ సబ్ కేటగిరీ అన్న ఆప్షన్ పట్టుకుని చేతండి, ఈ సబ్ కేటగిరీ ఆప్షన్ తీసుకెళ్ళి మీరు లేబుల్స్కి అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి బార్ మీద నీకు సబ్ కేటగిరీ పేరు కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు నాకు చూసి చెప్పేయచ్చండి ఏవి ఎక్కువ హై సేల్స్లో ఉన్నాయి. బుక్స్ ఉంది, చైర్స్ ఉన్నాయి, కాపియర్స్ ఉన్నాయి, అప్లియన్సెస్ ఉన్నాయి, మెషిన్స్ ఉన్నాయి, ఫోన్స్ ఉన్నాయి, స్టోరేజ్ ఉంది, టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఇప్పుడు నేను పైకి కనిపించేవన్నీ నాకు హయ్యర్ సేల్తో రిప్రజెంట్ అవుతాయి. ఇంకా కింద కనిపిస్తున్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో లోయర్ సేల్తో రిప్రజెంట్ అవుతున్నావు అని అర్థం. అది క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పటిదాకా అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు నేను ఈ పై పార్ట్కి ఒక కలర్, కింద పార్ట్కి ఒక కలర్ అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ నేను అప్లై చేసి ఎడిట్ రెఫరెన్స్ లైన్ క్లిక్ చేస్తానండి. ఇందులో నేను ఫిల్ ఎబో దగ్గర ఒక కలర్ రిప్రజెంట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్ ఎబోని నేను ఒక కలర్తో ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాను. వెరీ లైట్. ఫిల్ ఎబోని ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాను. నేను ఫిల్ బిలో అన్నదాన్ని కూడా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో నా గ్రాఫ్ని ఇప్పుడు చూడండి, నా గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉంది ఈ గ్రాఫ్లో నేను నాకు నచ్చినట్టుగా ఆ రిఫరెన్స్ లైన్ క్రియేట్ చేయడం, ఆ రిఫరెన్స్ లైన్ బేస్ చేసుకుని లోయర్ వాల్యూస్ని ఒకలా ప్రజెంట్ చేయడం, హయ్యర్ వాల్యూస్ని ఒకలా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అందరికీ అర్థమైందా? అది ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా? క్లియరా? రిఫరెన్స్ లైన్ అన్నమాట అందరికీ అర్థమైనట్టేనా? ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? ఇప్పుడు నేను రిఫరెన్స్ బ్యాండ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో కూడా మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సబ్ కేటగిరీ and category. The two things should get columns, and sales should be at rows. జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు యాడ్ రెఫరెన్స్ లైన్కి వెళ్ళండి. యాడ్ రెఫరెన్స్ లైన్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు బ్యాండ్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఎంటర్ టేబుల్ పెట్టుకొని మీరు బ్యాండ్ అనేది క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు చూడండి, బ్యాండ్ మీన్స్ రేంజ్ ఉంటుందండి. బ్యాండ్ మీన్స్ ఫ్రమ్ టు అనే రేంజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు చూడండి సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఇది మినిమంతో స్టార్ట్ అయింది. కంప్యూటేషన్ ఒక వాల్యూ రిప్రజెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? బ్యాండ్ 2 మళ్ళీ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇక్కడ నేను మ్యాక్సిమంకి వచ్చాను. సో మినిమం టు మ్యాక్సిమం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను యావరేజ్ కూడా పెట్టుకొచ్చాను. ఇలా నేను ఏది మార్చితే గ్రాఫ్ అలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇది సమ్ ఆఫ్ సేల్స్. ఇక్కడ నేను అప్లై చేసే దాని పేరు బ్యాండ్ అంటే. బ్యాండ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్యాండ్ మీన్స్ బ్యాండ్ ఫ్రమ్ అండ్ బ్యాండ్ టు అనే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బ్యాండ్ ఫ్రమ్ అనే ఆప్షన్ ఏ వర్క్ చేస్తుంది, బ్యాండ్ 2 అనే ఆప్షన్ ఏ వర్క్ చేస్తుందో కొంచెం తెలుసుకుందాం. బ్యాండ్ 1 దగ్గర బ్యాండ్ ఫ్రమ్ దగ్గర మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి, వాల్యూస్. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మీరు గ్రాఫ్ లో సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉందండి, కాబట్టి నేను సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఏదైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇలా సమ్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. గ్రాఫ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. కాన్స్టెంట్ అప్లై చేయొచ్చు, ఇది కాన్స్టెంట్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? మినిమం అప్లై చేయొచ్చు, మినిమం గ్రాఫ్ ఇలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం అప్లై చేయొచ్చు, మ్యాక్సిమం గ్రాఫ్ ఇలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది. అండ్ యావరేజ్ అప్లై చేయొచ్చు, యావరేజ్ గ్రాఫ్ ఒకలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది. మీరు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ మారుస్తుంటే గ్రాఫ్ ఒక్కొక్కలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ బ్యాండ్ 2 దగ్గర వచ్చినప్పటికి వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ యావరేజ్ ప్లేస్ లో నేను మ్యాక్సిమం ఇచ్చాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం పార్ట్ దట్ విల్ బి హైలైటెడ్. అలా కాదు, నేను మినిమం ఇచ్చాను అనుకోండి, ద మినిమం పార్ట్ విల్ బి హైలైటెడ్. ఒకే గ్రాఫ్ ని నేను ఎన్ని రకాలుగా మాడిఫై చేయగలుగుతున్నాను, దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా విజువలైజేషన్. ఇక్కడ నా గ్రాఫ్ లో నేను నాకు నచ్చినట్టుగా ఇక్కడ నేను ఎలాగైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాను. ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? ఇక్కడ నేను కావాలంటే కలర్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద బ్యాండ్ అండి. ఇప్పుడు నేను చాలా క్లియర్ గా అప్లై చేసింది అది బ్యాండ్. చూడండి 2 లైన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ 2 లైన్స్ కనబడుతున్నాయి. విచ్ లైన్ ఇట్ ఈస్ యావరేజ్ మినిమం అండ్ విచ్ లైన్ ఇట్ ఈస్ యావరేజ్ మ్యాక్స్. ఓకే, some band from to brand to the last line what it is displaying at the end. Okay, this is called band from and this is called band to. Just edit it. మీరు మళ్ళీ మార్చుకోవాలండి, కావాలంటే మార్చేయండి. జస్ట్ వెయిట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ రెఫరెన్స్ లైన్. మళ్ళీ ఇక్కడికి రండి, బ్యాండ్ యావరేజ్ తీసేయండి. ఇక్కడ నేను బ్యాండ్ మినిమం పెట్టాను, ఇక్కడ నేను బ్యాండ్ మ్యాక్సిమం పెడతాను. చూడండి, ఇప్పుడు నేను మినిమం టు మ్యాక్సిమం చేస్తే బ్యాండ్ పెరిగిందా పెరగలేదా? బ్యాండ్ వాల్యూ పెరిగిందా పెరగలేదా? అందరికి క్లియర్ అర్థమవుతుందా?
Are you clear about it? Okay, are you clear? Students, is it visible, all of you? Yeah, concept అర్థమవుతుందమ్మా అందరికి? Yeah, very important one. This one is, yeah, just this is called bandwidth. How can I apply band line veru, bandwidth veru? Band line only one single line of representation which divides the total sales, average sales into low and high only. But bandwidth is not like that. Bandwidth is working with two lines. One is minimum line to maximum line, or from line to two line. Okay, just I am mentioning here that this is the from line and mention this is the to line. మీరు ఏదైనా మార్చచ్చు అంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ అప్లై చేస్తాను. యాడ్ రెఫరెన్స్ లైన్, నేను మినిమం తీసేసి ఇక్కడ సమ్ పెట్టాను, సమ్ టు మ్యాక్సిమం అప్లై చేశాను. దిస్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విత్ ఆఫ్ లైన్. ఆ వాల్యూ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, నాకు తెలియదు. దిస్ ఇస్ ద సమ్ వాల్యూ, జస్ట్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఇట్ ఓన్లీ. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ అగైన్ అండ్ జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ అగైన్. జస్ట్ వెయిట్. సో added reference line, just I would like to change again. ఇప్పుడు నేను సమ్ తీసేసి ఇక్కడ నేను సమ్ మీడియన్ పెట్టాను. This is the calculation of median value. So any type of calculation should be done in Tableau with great visualization effects. How is it clear about this? Bandwidth అంటే అర్థమైంది అందరికి? బ్యాండ్ లైన్ కి బ్యాండ్ విత్ కి డిఫరెన్స్ తెలిసిందా? బ్యాండ్ లైన్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అయితే, బ్యాండ్ విత్ లో మనకి టూ ఆప్షన్స్ హ్యాస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్. నేను థర్డ్ షీట్ వర్క్ చేస్తానండి ఇప్పుడు. ఆర్ క్లియర్? ఇప్పటిదాకా అర్థమైతే థర్డ్ వన్కి వెళ్తాను. Now I would like to work with the third option, that is called band distribution. What is this band distribution? I would like to explain. I would take the same example, that is called band category. Subcategory, just I would like to paste. And category, the column I am placing here and here. That why sales has to be placed here. The simple graph I had just represented. Just click on this axis and click add reference line. Okay, the first two options I have clearly explained you, that is band line and bandwidth. The two topics has been explained by you. The third one I would like to mention you, that is called band distribution. If you click on that band distribution, yeah, it completely what it shows, if you ask me, it does not show the values, it shows the percentages of it. The computation gives the value. So if I click value, what it shows? It shows the values on the graph. If I click computation option, what it shows? Just wait. It shows percentages. The distribution, in the sense, it will not show the value. It will try to show the percentage of things. Okay, just wait. If I apply entire table, just wait. This is the entire table. That means 60% of average. This is called 80% of average. Just 2% of average. This is mentioned. But the themes and the statistics here, that will be represented in the form of percentages, not in the form of numbers. If I would like to change it to numbers, it's very easy. Just edit reference line and go for value. If I click value here, what it shows? It shows the value. Are you clear? That the third one I am going to do explaining, that is the third option, that is the reference distribution. By using the distribution option, I am going to represent the sales or profit, whatever it may be, the statistical values that I have presented in my graph, they're completely in the form of percentages. Okay, are you clear about it? Just wait. I am clicking this edit reference line. Yeah, I can per pane and per cell also I can. This is called per cell. Okay, this is called per pane and this is called entire table. More options elagana vaadachandi meer. If I click values, yeah, me ikkada 4 options చూపిస్తుందండి. Percentages, percentiles, quantiles, standard deviation. మీరు ఇంకా దీన్ని ఇంకా మోడిఫై చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సంటేజెస్ దగ్గర నేను వాల్యూ మార్చుకుంటున్నాను. 50, 100 ఇచ్చా. Okay, what it shows? Okay, just enter 50, 100. If I click okay, what it shows? That just wait. Not value, just computation. Just press okay. Then what it shows?
50% of average and 100% of average. Exactly what it shows. నేను ఈ పోల్ తీసుకుంటే ఈ పోల్లో 50% ఎంత, ఈ పోల్ 100% ఎంత, ఈ పోల్ 50% ఎంత, ఈ పోల్ 100% ఎంత, నా టోటల్ యావరేజ్ 50% ఎంత, నా టోటల్ వాల్యూ 100% ఎంత. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్. ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? జస్ట్ వెయిట్, ఐ am just right click on it. So edit reference lines, just mention. Okay, just I would like to be here. Okay, just I am talking about percent. What about percentiles? Okay, the percentile, what's the value of percentile? If I plus 80 or if I plus 90 and if I plus 95, what are it? Maybe the value what I have placed here. Just okay, the percentile will be displayed. Yeah, okay, just I'm going to click. So edit reference line and go for distribution in this way. I am click here percentile. The percentile means 95. If I click 80, just what it does? Okay, just wait. It's in 80 percentile. 80 percentile అంటే value ఎంత? One line చూపించింది చూడండి. This is 80 percentile line. If I click say 50 percentile, just wait. I will show you when the line will be displayed. Okay, percentile. What the percentile value? Okay, one or more values if you want. Just I would like to place 95 as my percentile value. If I click in it, the value should be 95%. This is the line. Okay, this is called the percentile option. Okay, just what the next option I would like to be explained. Okay, after percentile. Okay, after percentile, I have quantiles. Just wait. Quantile means 4 parts. Okay, divided into 4 sectors of my section. Okay, just wait. Okay, this is called quartiles. Okay, నేను పర్సంటేజెస్ కట్టగలను, పర్సంటైల్స్ కట్టగలను, క్వార్టైల్స్ కట్టగలను. అండ్ లాస్ట్ వన్ జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ హియర్ the option that is called standard deviations. Okay, I will calculate the standard deviation values also. These are some statistical themes. Okay, one thing you should remember while I am using as the end of give some inputs about Netflix dashboard, many of them not made it. Okay, just wait. Okay, this one completely. Okay, this is called the fourth option, standard deviation. Now everything is calculated. That means if you calculate percentages, you can calculate percentiles, you can calculate standard deviations. If you calculate the option that is someone like the fourth one. What is the fourth one? Quantiles. Each and everything you can calculate in this. Okay, this is completely called as distribution. Okay, and fourth one I would like to explain you, that is the subcategory and category. I am framing here again. 2 options and rows I would like to be. Yeah, this is the graph I have mentioned. Just click on it and add reference line, just a place on it. Just now go for box plot. Okay, viscous and to data within some values, maximum extent of data, I think. Okay, light or gray, whatever it may be. Just okay. This is one type of representation. This is called box plot. This is a box plot value. Okay, this is one type of representation. There are these are called reference lines. If you ask me what is reference line, clearly I'm explaining this. Why I am using the reference line, reference bandwidth, reference distribution to make some themes. That means the classification of my data. నేను తీసుకున్నది సేల్స్ దాని యొక్క యావరేజ్ ని నేను ఎలా కావాలంటే అలా ఒక లైన్ తో చూపించగలిగాను, బ్యాండ్ విడ్త్ తో చూపించగలిగాను, పర్సంటేజెస్ లో చూపించగలిగాను, బాక్స్ ప్లాట్ లో చూపించగలిగాను. అండ్ ఆల్ ద ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మై థింగ్ ఐ కెన్ ప్రెజెంట్ దిస్. ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ నౌ?
రిఫరెన్స్ లైన్ అంటే అర్థమైంది అందరికి? ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద న్యూ టాపిక్ సమ్మర్. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? స్టూడెంట్ ప్లేస్ ఏ మెసేజ్. Okay. Yeah. Just I would like to explain some more things, that is, okay, thank you. Mainly, that is, the next step I would like to explain all of you, that is, um, uh, one topic here, the one topic that is called custom geocoding. It's very, very important one. Custom geocoding. What the purpose of this custom geocoding in Tableau? Why should we do this custom geocoding concept? Okay, for this purpose, I need some separate data set. Simply, just the data set I would like to mention here. I would like to make some cities. Just to prepare, I am Excel is my. Is my Excel visible to all of you or not? ఓకే, జస్ట్ ఓకే. ఇక్కడ నేను ఒక డేటా సెట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ద డేటా సెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ 2 columns. One is cities and the second one is sales. ఓకే, నాకు 2 columns రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ 2 columns లో నేను సిటీస్ మెన్షన్ చేస్తున్నానండి. సమ్ కాకినాడ ఈజ్ ద సిటీ, రాజమండ్రి ఈజ్ ద సిటీ, some Vizag is my city, and Pune is my city. Okay, and Bangalore is my city. Hyderabad is my city. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఏ డేటా సెట్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, మీరు వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే డేటా సెట్ కూడా నువ్వే తయారు చేసుకోవచ్చు. నేనేం కొత్త డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసి చేయగలలేదండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ మై నాలెడ్జ్, జస్ట్ ఐ కెన్ ప్రిపేర్ ద డేటా సెట్ ఆఫ్ మై ఓన్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, జస్ట్ నేను ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 columns తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ కాలమ్ సిటీ అండ్ సెకండ్ కాలమ్ సేల్స్. నేను ఒక ఎక్సెల్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెల్ తో నేను ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ద కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ కస్టమ్ జియో కోడింగ్. కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ నాకు? కస్టమ్ జియో కోడింగ్. అసలు జియో కోడింగ్, కస్టమ్ జియో కోడింగ్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, నా ఎక్సెల్ అందరికి అర్థమైంది కదా? ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ స్మాల్ ఎక్సెల్ షీట్ and just I am preparing the data set here. My data set contains 2 columns. One column is cities and second column sales. In the column cities, I placed some cities there. In the column sales, I placed some values there. Okay, this is my simple data set, and I would like to work with the data set. Okay, just wait. I'm okay. Is my Tableau screen visible to all of you or not? Okay, just wait. I don't want this. Just leave this. Yeah. Just I am opening my Tableau again. Just wait. Okay, just I would like to import my prepared data set. ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, నేను ఓ డేటా సెట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. My prepared data set is cities. Just I would like to cities is my data set. If I click on it, the data set is imported here. Okay, go to worksheet area. I would like to go for my worksheet area. Is my Tableau window visible to all of you or not? Is it visible, students? All of you, is it visible or not? Please post a message. Yes, okay, just wait. Now I am explaining you. Okay, right. Yeah, this is the column. Only నాకు 2 columns ఉన్నాయని చెప్పాను అక్కడ నేను. వన్ ఈజ్ సిటీస్ ఉంది, ఇంకోటి సేల్స్ ఉంది. వెరీ క్లియర్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిటీ ఈజ్ ఎ లొకేషన్.
Are you is it clear or not? City is a location. It's a geographical location. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సిటీ పక్కన ఏబీసీ అని కనిపిస్తోందండి. నాకు లొకేషన్ సింబల్ కావాలి అక్కడ. నాకు ఏబీసీ అని రాకూడదండి. గ్లోబ్ సింబల్ కావాలి. ఓకే. ఆ డైమెన్షన్ పక్కన గ్లోబ్ సింబల్ వస్తే అప్పుడు నాకు లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్ వర్క్ అవుతాయి అని అర్థం. బట్ నేను క్రియేట్ చేసిన లేదా నేను ఇంపోర్ట్ చేసిన ఈ డేటాలో ఆ సిటీస్ అన్న ఆప్షన్ పక్కన నాకు కనిపించేది ఏంటి అంటే ఏబీసీ అనే లెటరింగ్ కనిపిస్తుంది. అంతే తప్ప అక్కడ నాకు గ్లోబ్ సింబల్ కనబడట్లేదు. బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ లొకేషన్. నేను దాన్ని లొకేషన్గా మార్చాలనుకుంటాను ఇప్పుడు. అలా మార్చాలనుకుంటే ఇక్కడ నువ్వు క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఆ ఏబీసీ అన్న ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ జియోగ్రాఫికల్ రోల్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. అందరికి విజిబుల్గా ఉందా స్క్రీన్? కనిపిస్తుందమ్మా అందరికి? ఓకే. ఈ జియోగ్రాఫికల్ ఆప్షన్లో నేను సిటీ అన్నది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నా డైమెన్షన్ నేమ్ సిటీస్ కాబట్టి నేను అక్కడ సిటీని సెలెక్ట్ చేశాను. జస్ట్ ఐ ప్లేస్ ఇట్ సిటీ. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, సిటీస్ పక్కన ఏ సింబల్ వచ్చిందండి? గ్లోబ్ సింబల్ కనిపించింది కదా. అంటే అప్పటిదాకా ఆ డైమెన్షన్ అనేది నాకు లొకేషన్ కాదు. నేను ఆ డైమెన్షన్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయగలిగాను? ఇప్పుడు లొకేషన్ గా కన్వర్ట్ చేశాను. వెరీ క్లియర్. ఇఫ్ ఐ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇప్పుడు నాకు చూడండి, నేను డబుల్ క్లిక్ చేశానండి, నాకు లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్ కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ. ఆర్ యు క్లియర్? అందరికి విజిబుల్ గా ఉందా ఇది? ఓకే. కానీ ఇక్కడ మీరు ఈ గ్రాఫ్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ గ్రాఫ్ ని మీరు క్లియర్ గా చూస్తున్నారు. ఈ గ్రాఫ్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఈ గ్రాఫ్ లో చివరి ఒక టర్మ్ కనబడిందండి అందరికి. చూడండి, 2 unknown అని కనబడుతుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్ అన్నోన్ వాల్యూ? వాట్ రిఫర్స్ దట్ అన్నోన్? ఇది నాకు కావాలండి. అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా మ్యాప్స్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒక డేటా సెట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసేసి వర్క్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. బట్ వైల్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఆన్ మ్యాప్స్, like this type of issues will be raised. This is called geocoding. Okay, custom geocoding. This is called custom geocoding. Are you clear about it? అందరికి ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇక్కడ నాకు కనిపించేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఒక 7 సిటీస్ నేమ్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ ఇందులో నాకు 2 cities అన్నోన్ అని చెప్తోందండి. వాట్ ఇట్ మీన్స్ అన్నోన్? ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇక్కడ నాకు ఇలా 3, అక్కడ నేను దాన్ని క్లిక్ చేస్తే 2 unknown ని నాకు ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తుందండి. ఎడిట్ లొకేషన్స్ అని, ఫిల్టర్ డేటా అని, షో డేటా ఎట్ డిఫాల్ట్ పొజిషన్ అని. నేను ఇందులో ఎడిట్ లొకేషన్స్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, అనదర్ విండో విల్ బి డిస్ప్లే టు మీ. ఇప్పుడు చూడండి, కనిపిస్తుంది అక్కడ అందరికి? ఈ విండో అందరికి విజిబుల్ గానే ఉందా? చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఇండియా, ఓకే, కంట్రీ యూజ్, ఓకే. ఇక్కడ నాకు 2 ఇష్యూస్ ఇందులో రాజమండ్రి అని తీసుకుంది, కానీ ఇక్కడ చూడండి 2 ఏరియాస్ చూపించట్లేదు. వాటిని ఏమని చెప్తుంది అది? అక్కడ ఏం కనిపించింది మీకు? ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అక్కడ మీకు 2 ఇష్యూస్ చూపిస్తుందా, చూపించట్లేదా? అంటే చూపిస్తోందండి. అక్కడ ఏం కనిపించింది అనేది నాకు కావాలి. ద సిస్టమ్ సెడ్ దట్ దోస్ ఆర్ అన్రికగ్నైజ్డ్ అని చెప్తోంది నాకు. వాట్ ఇట్ మీన్స్ అన్రికగ్నైజేషన్ అంటే వేర్ ద మిస్టేక్ ఇట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్సెల్లో డేటా నేను టైప్ చేసిందే. while I am typing data, I will do so much of mistakes. I would like to work with the same data in my Tableau. Just I drag and drop the data into my Tableau windows. I work like this. Okay, I face the problems like this. ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చిందో చూద్దామండి. ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ బెంగళూరు దగ్గర క్లిక్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది, బెంగళూరు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందా? ఓకే, నేను జస్ట్ వెయిట్ అండి, నేను అప్లై చేస్తాను. బిఏ, ఓకే, బెంగళూరు నేను బితో వెతుకుతాను. బి సిటీస్ మీద నేను అప్లై చేస్తాను, బెంగళూరు ఉందా లేదా అని. ఓకే, బెంగళూరు
Some network issues there. Is my voice audible to you? Just wait. I am sharing the screen now. ఓకే. జస్ట్ నేను ఏ వర్క్ చేశానో మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చెప్తానండి. జస్ట్ వెయిట్. మీరు డేటా సెట్ ప్రిపేర్ చేశారు. డేటా సెట్ తో వర్క్ చేస్తున్నారు అందరూ. బట్ మీరు డేటా సెట్ లో మిస్టేక్స్ చేస్తుంటే, ఒకవేళ అక్కడ సిటీస్ నేమ్స్ కానీ ఏదైనా మీరు తప్పుగా ఎంటర్ చేస్తే మాత్రం అవి మనకి ఈ ట్యాబ్ లో విండోస్ లో ఎర్రర్స్ గా రిప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? అవి మళ్ళీ మీరే ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో నేను ఇక్కడ చూపించాను మీకు. మరి క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? ఇందాక చేసిన వర్క్ అర్థమైందా? విజువల్ అయిందా? అందరికి కనిపించిందా? అది మీకు ఆ పదం అర్థమైంది కదా, కస్టమ్ జియో కోడింగ్. నువ్వే జియో కోడ్ అప్లై చేసుకునేలాగా కూడా ఆప్షన్ ట్యాబ్ బిలోలో ఉంది నీకు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ దట్, జస్ట్ ఐ విల్ షో అగైన్. నేను మళ్ళీ వర్క్ చేసి చూపిస్తాను. అర్థమైనయా టాపిక్స్ మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నవి? జస్ట్ వెయిట్. వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎలాగైనా వర్క్ చేయొచ్చంటే, నేను దాని గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు. కానీ ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ డేటా సెట్. మీరు మీ డేటా సెట్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బెస్ట్. ఓకే మేడం, జస్ట్ మెసేజ్ దట్ పుట్ ఏ మెసేజ్ దేర్. దట్ ఈస్ నెట్ఫ్లిక్స్ తో నేను ఒక డాష్ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేయమని అందరిని అడిగానండి. You said that there are some problems or issues. I don't. What's the problem of your students? May I know that first? Just I would like to know it. What the problem of yours? Madam posted message. That means you are contact. You are communicate with madam, I think. Could you tell me anyone? So what's the problem with that? How to represent a Netflix dashboard is a problem of yours. నేను డేటా సెట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను, బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్? నాకు మీరు ఎవరైనా పోస్ట్ చేయండి. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్తే ఐ విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై ద ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మనం కేస్ స్టడీస్ ఎక్కువ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రాఫ్ నిర్మించాలి. ఒక మ్యాప్ ఎలా అంటే, ఇండియాలో రిలిజియన్ వైజ్ చూపించమన్నాను అనుకోండి, మీరు చెయ్యాలి. దిస్ కేస్ స్టడీ అంటే, కేస్ స్టడీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ కేస్ స్టడీస్ అంటే, ఇవన్నీ నేను చెప్పేవన్నీ ఆప్షన్స్ చెప్తున్నానండి, బట్ మనం చేయాల్సింది కేస్ స్టడీ. కేస్ స్టడీ నెట్ఫ్లిక్స్ అవ్వచ్చు, సోషల్ మీడియాస్ అవ్వచ్చు. ఒక ట్విట్టర్ మీద కేస్ స్టడీ చేయాలి, నేను ఒక డాష్ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, నెట్ఫ్లిక్స్ మీద డాష్ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ అవర్స్. ఎనీవన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యువర్స్. మీకు సమస్య ఎక్కడ ఉందో చెప్తే నేను. How to save dashboard as a PDF or image? Okay, someone asked me like this. How to save dashboard is it? Okay, if you work on it, just wait. Okay, just this sheet. If I add a dashboard here, okay, this is the sheet 1. Okay, this is my sheet. Just I would like to drag and drop the sheet. Will it clear? Okay, this is my sheet. This is the preview of my dashboard. What your intention is very clear. That is how to save your dashboard as a PDF. I think that's the question of yours or not? Yeah, a dashboard PDF. Just wait. This is the layout of your dashboard. Okay, this is our dashboard. Just I would like to save it. After save as. Okay, you can work like this. Some book 1.pdf information, which will be saved as a video. Okay, try work. If you try like that, it will be saved as a PDF. No problem. Students, do you have any doubts about the class? The problem నాకు చెప్పలేదు, నెట్ఫ్లిక్స్ తో ఎందుకు వర్క్ చేయలేకపోయారు.
ఓకే స్టూడెంట్స్, టుమారో నేను వర్క్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ టు క్రియేట్ ఎ డాష్ బోర్డ్ అగైన్ విత్ నెట్ఫ్లిక్స్. ఆ తర్వాత ఇంకో కేస్ స్టడీ ఇస్తానండి మీకు. నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను మళ్ళీ ఇంకో కేస్ స్టడీ ఇస్తాను, మీరు వర్క్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారా? దెన్ ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దట్? టుమారో నేను నెట్ఫ్లిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తానండి. ఐ విల్ వర్క్ విత్ నెట్ఫ్లిక్స్. ఓకే, నేను నెట్ఫ్లిక్స్ మీకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను కానీ నేనే క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను డాష్ బోర్డ్ని. ఆ నెక్స్ట్ ఇంకో కేస్ స్టడీ ఇస్తాను, సమ్ సోషల్ మీడియా, ట్విట్టర్ ఏదో ఒకటి ఇస్తాను. మీరు ట్రై చేస్తారా? కుడ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ అష్యూరెన్స్? సార్ చేస్తామా చేయరా ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ప్లీజ్ పోస్ట్ ఎ మెసేజ్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ మీరు మొన్న అడుగుండాల్సింది నన్ను, సార్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఒకసారి చెప్పండి అని ఇక్కడ పోస్ట్ చేయాల్సి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. నేను మండే నేను నెట్ఫ్లిక్స్ తో మీ వర్క్ చేసి చూపిస్తానండి. తర్వాత ఒక సోషల్ మీడియా ట్విట్టర్ లాంటి ఒక డేటా సెట్ ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేద్దరు కానీ. మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్. ట్రై ఫర్ దట్. ఇఫ్ యూ ట్రై ఫర్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్. Okay, students, do you have any doubts about this class?